ओम शांति। नूतन दैवी दुनियार स्थापनकर्ता, दाता, विधाता, वरदाता परमात्मा शिव पितांकर महादानी आत्मिक संतान मानंकु शुभ सकाळर शुभ अभिनंदन जणाई आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मु समस्तंकु स्वागत जणाउछि। जेपरी केही अतीतर किछि सुखकर घटनार बारंबार स्मृतिचारण करिथांती, ताहा निजर अंगे निभा ही थाउ बा निजर अनुभव करिवार थिबार घटना ही थाउ बा अन्य ठारू सुनिथिबा तांकर सुखद अनुभूति हेउ, सही कथा को समय अनुसारे अनेकंकु शुणई थांती, कारण ताहा सत्य एवं वास्तव अटे। एवं जेपरी आमर केही पूर्वजंकर प्रतिमूर्ति आदि रखी पूजा करिथाऊं, कारण ताहा मध्य सत्य अवास्तव नुहे। सेहीपरि लोकमुखरू स्वर्गर नाम बहुल भावरे शुणिबाकु मिले। जदि केही देहत्याग कले कहती स्वर्ग को गला, अर्थात निश्चय केबे स्वर्ग थिला जहार स्मृति आमको बारंबार ता आड़को आकर्षित करुची। हेले वास्तव रे स्वर्ग केबे थिला, केउठी थिला, किए स्थापन करिथिला एवं ताहा एबे कुआडे गला, ए सबु विषय रे दुनिया बा मनुष्य समाज आजि अज्ञ। केवल कथा को मात्र जहा स्वर्गपुर, स्वर्ग सुख इत्यादि उच्चारण करुछंती। तेबे एही सबुर ज्ञान से ही देई परिबे जे ताहार रचयिता हिथिबे। एहा केवल सही विश्व नियंता, विश्व रचयिता निराकार परमात्मा पिता ही देई परिबे। जेउ कारणरु गीतारे मध्य उल्लेख रहिछि कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तेबे धर्मर ग्लानि केबे हेउछि ए कथा काहारी को अजणा नाही बा अछपा नाही। एहा वास्तव हेउछि एही घोर कलिजुगर अंत समय निश्चय। ए कथा को मध्य केही अस्वीकार करिवे नाही। ताहा सामाजिक दृष्टिकोण हेउ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण हेउ बा वैज्ञानिक दृष्टिकोण हेउ, एहा विराट परिवर्तनर समय समस्ते स्वीकार करिवे। तेबे वर्तमान भगवान शिव पिता आसी एही संकट परिस्थिति उद्धार करिवार ज्ञान प्रदान करुछंती। सारा विश्व को परिवर्तन करिवार, अतीत दुखदायी दुनिया को परिवर्तन करी संपूर्ण पवित्र सतो प्रधान सुखदायी दुनिया स्थापन करिवाकू कहुछंती। हे संतानगण, तुमर वास्तविक आत्मिक स्वरूपर स्थिति रे स्थित होई निरंतर मो स्मृति रे रहिवार अभ्यास कर। प्रभात समय रे मन बुद्धिर जोग को मो सहित रख। एहा द्वारा तुम आत्मार जन्म जन्मांतर गच्छित थिबा विकर्म आउ पापर बोझ समाप्त होई भस्म होई आत्मा दैवी गुण संपन्न संपूर्ण सत प्रधान हे जीव। ता सहित भारत को दैवी राज स्थान करिवार सेवा कर। एबे सूर्यवंशीर राजधानी स्थापना करिवा पाई मु आसीछि, जेउठारे समस्ते सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी
ଅହିଂସା ପରମଧର୍ମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେବେ। ପାଞ୍ଚ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ସବୁକିଛି ଶତପ୍ରଧାନ ସୁଖଦାୟୀ ହେବ। ଏକ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ଧର୍ମ, ଏକ ଭାଷା, ଏକ ମତ, ସବୁକିଛି ଏକତାରେ ହିଁ ଚାଲିବ। ଯାହାର ମାଲିକ ହେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବା ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ, ଏବଂ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜଧାନୀର ବିଶ୍ୱ ମହାରାଣୀ, ବିଶ୍ୱ ମହାରାଜା ହେବେ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ। ତେଣୁ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜଧାନୀର ପୁରସ୍କାର ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ପୂରା ସହଯୋଗୀ ହୁଅ। ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଯେଉଁ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ନିଜର ତନ, ମନ, ଧନ, ସମୟ, ସଂକଳ୍ପ ସବୁକିଛିକୁ ସହଯୋଗ ହିସାବରେ ବା ସବୁକିଛିକୁ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେବାରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ପୂରା ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା କୃପା ଆଦି ମାଗିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକମାତ୍ର ପରମ ପ୍ରିୟ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜଧାନୀର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା, ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରିଚାଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଇଚାଲ। ଯେହେତୁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କେହି ଯେପରି ଏହି ପରିଚୟରୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହି ନ ଯାଆନ୍ତି। ନିଜର ସମୟକୁ ଖାଇବା ପିଇବାରେ, ବ୍ୟର୍ଥ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। କଉଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିବାର ସେବା କରିବାର ଅଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା କୃପା ଆଦି ମାଗିବାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ନିରନ୍ତର ଚାଲିବାର ଅଛି। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଅବିନାଶୀ ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରୁଥିବା ମହାତ୍ୟାଗୀ ହୁଅ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ କରୁଛ, ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ବା ସେବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଫଳ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମର ମହିମା ହେବା, ମାନ ସମ୍ମାନ ତଥା ପଦପଦବୀର ଆସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ସିଦ୍ଧିଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତା କଡ଼ର ଧର୍ମଶାଳା ସଦୃଶ ଅଟେ। ଏହା କୌଣସି ତୁମର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର ବା ତ୍ୟାଗବାନ ହୋଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୁଅ। କାରଣ ଗୁପ୍ତ ମହାଦାନୀଙ୍କର ବିଶେଷତା ହେଲା ତ୍ୟାଗର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ। ଯଦି ଫରିସ୍ତା ହେବାର ଅଛି, ତେବେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରିବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ
ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।